न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। 2 ਵਜੇ ਦੀ ਪੰਜ ਬਿਗ ब्रेकिंग से नाल ते 2 ਵਜੇ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵੇਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀਗੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। 2.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। बिल्कुल गगन, जी स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसकी सुपरविजन LK यादव कर रहे हैं। एक कोटकपूरा गोलीकांड नूं लैके पुछगिछ जिहड़ी कीती जा रही है। असीं बिल्कुल दफ्तर दे जिहड़े जिथे पुछ सैनी दी है, तुसीं वेख रहे हो एक जिहड़ी जैमर वाली गड्डियां है ते इत्थे ही उन्हां कोलों पुछगिछ हो रही है। 11:30 तो लैके हुण तक लगातार पुछगिछ दा जिहड़ा दौर है वो चल रहा है। जिहड़ी अंदर दी खबर है गगन की जिहड़ी भी बहुत सारी चीज़ां ने जिहड़ी पुछण वाली है सुमेध सिंह सैनी तो 14 अक्टूबर 2015 नूं जिहड़ा भी गोलीकांड होया सीगा उहदे विच उस टाइम जिहड़े डीजीपी हुंदे सीगे सुमेध सिंह सैनी, हालांकि 2 वार पहला भी तलब किया गया सीगा एसआईटी वालों लेकिन ये पेश नहीं होए। इन्हां ने बीमारी दा जिहड़ा हैगा वो हवाला दिता सीगा, एक मैडिकल भी भेजिया सीगा, टाइम भी मंगिया सीगा, लेकिन अज इन्हों तलब किया गया सी, नोटिस दिता गया सीगा कि अज तुसी पेश होना है। जिहदे करके अज 11:30 बजे सुमेध सिंह सैनी इत्थे पहुंचे ते सुमेध सिंह सैनी अपनी एस्कॉर्ट दे नाल अपनी सिक्योरिटी दे नाल इत्थे पहुंचे हैं ते हुण तक दी जिहड़ी सोर्सिस तो अंदर दी खबर मिल रही है कि करीब 14 तो सवाल ने जिहड़े पुछण वास्ते हजे हैगे, क्योंकि गगन बहुत प्रैशर है, क्योंकि मोर्चा भी खुल चुका है ते एसआईटी नूं भी बड़ा प्रैशर है। जिहड़ी स्टेटस रिपोर्ट है वो भी बहुत जल्द ही सबमिट करनी है। इस करके जिहड़ी भी पुछगिछ है, जिहड़ी भी चीज़ां है वो जरूरी हैगा जिहड़ी गलबात करना, सवाल जवाब करना, क्योंकि इस तो पहला कई जिहड़े विटनेस ने उन्हां दे बयान जिहड़े हो चुके हैं। खासकर इस मेन जिहड़े हैगे सुमेध सिंह सैनी जिहड़े उस वेले दे डीजीपी सीगे उन्हां वल्लों कई सवाल जिहड़े हैं हजे बाकी है। जिहड़ी अंदर दी हुण खबर मिल रही है कि जिहड़ी भी एसआईडी टीम दे जिहड़े हैड ने होर जिहड़े एसपी ने डीएसपी ने जिहड़ी भी एसआईटी दे जिहड़े मैंबर्स ने लगातार पुछगिछ जिहड़ा हैगा सिलसिला जारी है। जिहड़े डॉक्यूमेंटेशन है वो भी विखाए जा रहे हैं, जिहड़े सवाल जवाब वो किए जा रहे हैं, लेकिन हजे तक जिहड़ी पुछगिछ है वो लगातार चल रही है। क्योंकि पिछले भी कई बारी इन्हां नूं बुलाया गया, होर भी जिहड़े विटनेस है उन्हां नूं भी बुला के बयान जिहड़े वो लिते गए ने। 14 अक्टूबर 2015 नूं जिहड़ी भी ये सारी इंसीडेंट होया सीगा उहदे विच कई चीज़ां जिहड़ियां कई लोकां दे बयान होए, कई लोक इहदे विच इंजर्ड होए सीगे, जख्मी होए सीगे जद ये सारी वारदात हुई सी। उस वेले किस तरह के हालात बने, किस तरह की चीज़ां हुई, किने ऑर्डर दिते, किदे ऑर्डर आए, ये बहुत सारे सवाल ने मोस्टली जिहड़े दसी जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बिठाया होया एक कमरे च, जिहड़े सिट दे खाली ये भी जिहड़ी जानकारी मिली है कि जिहड़े सिट दे हैड ने और सिट दे जिहड़े मैंबर ने उन्हां तो इलावा अंदर किसी नूं भी जाण दी परमिशन जिहड़ी है वो नहीं दी गई है। यानी कि दूजे जिहड़े अफसर ने होर जिहड़े साथी ने उन्हां नूं किसी नूं भी अंदर जाण दी परमिशन जिहड़ी नहीं है। एक रूम च उन्हां नूं बिठाया गया है सुमेध सिंह सैनी नूं, तो उन्हां दे होर जिहड़े टीम दे मैंबर ने ऑफिसर्स ने जिहड़े उन्हां नूं बिठा के पुछगिछ जिहड़ी है जारी है। ते हुण क्योंकि प्रैशर बहुत है, पंजाब सरकार भी एक्शन च जरूर विखाई दे रही है, तो इस करके कह सकते हैं कि जल्द तो जल्द इहदी जिहड़ी सबमिशन है रिपोर्ट दी जिहड़ी भी स्टेटस रिपोर्ट है वो जल्दी तो जल्द देनी है। इस करके अज जिहड़ा बहुत अहम हो जाता है कि सुमेध सिंह सैनी आखिर किहड़ी चीज़ां दा सवाल जवाब करते हैं, किहड़ी चीज़ां दा जवाब देंदे हैं, ये बहुत अहम होवेगा। किन्नी देर पुछगिछ चलनी है, किन्ने क्वेश्चनस जिहड़े है उन्हां दा आंसर सुमेध सिंह सैनी देंदे हैं, ये हुण देखना होगा, क्योंकि लगातार जिहड़ी पुछगिछ है वो गगन जारी है। जी
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਵਾਪਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵੇਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀਗੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ। 14 ਤੋਂ 15 ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਐਸਆਈਟੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੀ ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। 2 ਵਜੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਿਰ ਗਏ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲਿਪੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਥੋੜਾ ਬਰੀਫਲੀ ਕਰ ਦੋ ਉਹਦੇ ਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਰੋਲ ਕਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਮ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੀ ਲਿਪੀ, ਇਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਕੋਟ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਸ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲਤਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਸਤਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਈਵਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਂਝਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੰਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ। ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਪਰਚਾ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਆ ਈਮੇਲ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ
ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਚੌਥੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਆਪ ਮੀਆਂ ਫਜ਼ੀਹਤ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਪਲੈਕਾਰਡ ਚੱਕਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਪਿੰਦਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਉਧਰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ 2 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੋਣਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। GMCH 32 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ GMCH 32 ਰੋਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PGI ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਦਾ 16 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। 21 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1200 ਤੋਂ 1400 ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ PGI ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਈ ਵਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। GMCH 32 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1200 ਤੋਂ 1400 ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ GMCH 32 ਦਾ 2.20 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹੀ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PGI ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, PGI ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ PGI ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ PGI ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PGI ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਔਰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ 32 ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਪੀਜੀਆਈ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਔਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੀਪਾਪੋਤੀ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਅਮਾਉਂਟ, ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਨਆਈਏ ਖੰਗਾਲੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਅਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਖੰਗਾਲੇਗੀ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਐਨਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਨ ਲੀਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨਆਈਏ ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲੇਗੀ ਐਨਆਈਏ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਥਿਆਰ ਕਿਸਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਕੌਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਕੌਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਿੰਕ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 43 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 43 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਸੀਗਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ।
क्योंकि इस एनकाउंटर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ एनकाउंटर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਦਮਦਾਰ ਨੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਫੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਸੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। न्यूज 18 अज फरोलेगा इतिहास दे पन्ने। आखिर की वापरिया सी अप्रैल 1979 की है सराय नागा गोलीकांड की सच्चाई, किवें ते क्यों होया सी निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ पुलिस के नाल टाकरा? आखिर क्यों इतिहासिक गुरुद्वारा साहिब दे विच खेडिया गया सी खूनी खेल? कि उस वेले दे ਵੱਡੇ पुलिस अफसर ते अज दे पंथक आगू कहाण वाले सिमरनजीत सिंह मान ने कीता सी फर्जी एनकाउंटर। आज हर पहलू की पड़ताल तो बाद सच आवेगा तुहाडे सामने। जथा इतों रवाना होकर सराय नागा पहुंचा तो उस तो बाद दे हालात जो बने वो तस्वीर डरा देने वाली सी। अपने दूजे बाबा सरजीत सिंह ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਠਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਧਰ ਮਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਧਰ ਮਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਚੜੇ ਤਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਲਏ। ਇਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ 4 ਵਜੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ 43 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਖਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਸੀ? 43 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਹੋਈ? ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ? ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ 4 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇ ਸੀ। ਕੀ ਅਸਲੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 8 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। 4 ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 4 ਬੱਚੇ ਸੀ, 4 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਚਿਆ। ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ 8 ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਪਿੰਦਰ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ 43 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੰਝੂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਅੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਪ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਪਿੰਦਰ? ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆ, ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੱਚਾਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਮਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਰਪਟ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚੇ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਂਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਚਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਚਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜਤਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਮੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗਗਨ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਥਰੂ ਹਾਲੇ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੰਝੂ ਤ੍ਰਿਪ ਵਹਿਣ ਲੱਗੇ। 43 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 43 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਖੌਫ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 43 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਡਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। 43 ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ 4 ਵਜੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਦਾ ਸੱਚ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਵਕਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।